भारत तो माता कैसे हो? वही तो तुम लोग का सोच वही है। ड्रेस जो है आप लोग तो भारत माता कैसे बोलता है? भारत माता कैसे बोलता है? ये जो बोलता है कि नहीं? वंदे भारत माता कैसे बोलता है क्या? ना आप लोग बोलते हैं इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं। नहीं भारत माता कैसे बोलता है? भारत तो माता कैसे हो? वही तो तुम लोग का सोच वही है। तुम लोग का वो जो है कुरान ने लिख के नहीं रखा है, इसलिए अभी नहीं बचेगा। हो गया। तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तुम कैसे तुम इंडियन का? ये हम लोग का माँ है, हम लोग अपना जमीन को माँ जन्मभूमि है। अभी हम क्यों जो क्यों इसका भारत माता की जय नहीं बोलता। देखो भारत में तुम अभी अपना भारत माता की जय असलियत निकल गया ना। इंडिया भारत में क्या अलग है? इंडिया जिंदाबाद बोल सकते हैं। नहीं भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं। नहीं भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं तो भारत माता की जय नहीं बोलते। इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं ना। नहीं भारत माता की जय नहीं बोलते। तुम भारत माता की जय नहीं बोलते। हाँ क्या माता देखिए, माता हमारे से एक ही होता है, जन्म देने वाला माँ जो होता है वही तो माँ। तो ये जो जन्म ले रहा है, आप जो जगह में बेर जाकर हवा पानी का जाकर मिट्टी में बेर वो भी तो माँ है। देखो सिंपल सा बात है, ये इलीगल है तो इलीगल है, इसको हटा दो। इसको एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। आपका मालिक को बंद तो बंद, कल परसों तो बंद करा। परसों का बंद हम लोग आने से 29 तक अगर बंद नहीं होता है बोले से सीधा सीधी बात है। यूथ भी कुछ भी कर सकता है, वो क्लियर कर बात। वो आपके प्रेसिडेंट करो सुना हम कुछ लोग। हाँ समझ गया। तुम लोग का जो ना ये ILP पास भी हम लोग को देखना जरूरी है। समझ गया। मस्जिद शेष भाई हम लोग आदमी बैठेगा कुछ भी नहीं होगा। कल आज कल जगह नहीं है तुम लोग का। 29 तक 29 का बात तारीख बंद। 29 हम लोग आएगा ना, आज से बंद कर दो। हम तो देखिए पब्लिक को भी हम वही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना स्टेट के लिए लड़ रहा है, और इसमें बहुत सारा आदमी जो हम लोग को बोलता भी है ये है वो है, लेकिन आप जो क्लियर स्टैंड है, अन्यो स्टैंड है, IFA स्टैंड है। इसमें आप लोग गलत फहमी मत रही है। हम लोग इसलिए कॉल ऑफ किया है, हम क्लियर कट बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर ब्रदर्स को सोच के हमने कॉल ऑफ किया है। यहाँ में एक नेशनल गेम हो रहा था, उसमें अभी भी है 2 दिसंबर 2 तारीख तक है, क्योंकि उस नेशनल गेम में हर एक स्टेट से आता है ना, उसको हम रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमारे मेहमान बन के आ रहे हैं तो उसको मेहमानबाजी करना हमारी ड्यूटी बनता है। इसलिए हम लोग कॉल ऑफ किया। गवर्नमेंट से क्या है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन गवर्नमेंट डिसमेंटल नहीं करेगा, गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगा। जितना भी अवैध रूप से बना कर डिसमेंटल क्लियर नहीं करेगा ना, आप भी स्टैंड होते रहेगा। थैंक यू। চলো ভাই এবার আমি দেখাই যে এই যে মসজিদটা তারা ভেঙে ফেলেছে সেই ভিডিওটা একটু দেখাই, তারপরে যাবো আমি পরে বলছি। চলো ছেড়ে পেলাব নোৱাৰিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি মসজিদৰ ওপৰত এই বুলডোজাৰ চলাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তত সাধাৰণ জনতা উপস্থিত থকাৰ সত্ত্বেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুখৰ বাক্য শূন্য হৈ পৰিছে। যিহেতু কোনো ক'বলৈ বাক্য নাই, যি মুখৰ এই শব্দ ওলাব নোৱাৰিলে, কিয়নো এনেকুৱা পৰিস্থিতি মানুহৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। যি চৰকাৰী ভূমিত যে মানুহে বসবাস কৰিছিলে আৰু সেই ঠাইতে পবিত্ৰস্থলী ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, আৰু সেইখন ঠাইত ইতিমধ্যে বুলডোজাৰ চলি আছে। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংকন দেখুৱাই আছো, যি ইতিমধ্যে চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰিছেহি, আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছত যি পবিত্ৰ মছজিদ ইতিমধ্যে ভাঙি পেলোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভাষ্য জনসাধাৰণে কিন্তু ক'ব নোৱাৰিলে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিলে, কিয়নো এইখন ঠাই আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি আছিলে। সেই মৰ্মে এইখন ঠাইত ইতিমধ্যে চাওক যি বুলডোজাৰ চলি আছে, হাজাৰ মানুহ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, যদিও ইয়াৰ ভাষ্য মুখৰ কোনো ধৰণৰ বিৰোধী কৰিব নোৱাৰিলে, কিয়নো এইখন ঠাই সম্পূৰ্ণভাৱে আছিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। মই এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো, যি ছেড়ে পেলাব নোৱাৰিলে। তো ভাই তোমরা দেখলে তো এটা কোথায় অনেকে ভাবছো কোথায় দাদা, এটা কোথায় ভাই, এটা কোথায়? এটা কিন্তু ইন্ডিয়ার বাইরে না, বাংলাদেশ না, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার, চীন। বাংলা পক্ষ চিৎকার করে কলকাতা, বিহার, ইউপি, গুজরাট না, এটা হলো অরুণাচল প্রদেশের এই ভিডিও তোমরা দেখতে পেলে যে ওইখানে কি পরিমাণে অভিযান চলছে। ওখানে গিয়ে ডাইরেক্ট বললো যে ভারত মাতাকে জয় বলো, নেই বল सकते। কেন বলতে পারবে না? কি কারণে? তুমি এখানে খাচ্ছ, এখানে হাঁকছো, এখানে মুতছো, এখানে সব কিছু ইস্তেমাল করছো, ওদিকে ভারত মাতার জয় বলতে পারবে না। হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ বলেंगे, ভারত জিন্দাবাদ বলেंगे, মাতা কা জয় নেই বলেंगे। এরা হলো হিন্দু সংস্থা যাদের স্টেটকে তারা বাঁচাতে চায়, তারা স্টেটকে বাঁচাতে, এই কারণেই তারা স্টেটকে বাঁচাতে। ওখানে এত পরিমাণে মুসলিম অবৈধভাবে হয়ে গেছে, যেখানে সেখানে মসজিদ করে ফেলছে, যেখানে সেখানে মানে এত পরিমাণে মসজিদ ওখানে হয়ে গেছে। এখন ওইখানকার লোকাল কিছু সংগঠন আছে, এক না ওখানে অনেক বড় সংগঠন, সেই সংগঠনের লোকরা, এই সংগঠনের হেড, এরা চেয়ারম্যান হবে হয়তো, সেই সংগঠনের লোকরা প্রত্যেকটা মসজিদে যায়, গিয়ে কাগজপত্র দেখে। যদি কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকে, লিগাল যদি থাকে, তাহলে মসজিদ সেখানে থাকতে পারবে। আর যদি কাগজপত্র ঠিকঠাক লিগাল না থাকে, সে 10,000 বছরের পুরনো হোক না, 20,000 বছরের পুরনো হোক না কেন, তাহলে সেই মসজিদ ওখানে রাখতে দেবে না।
একদম তোমরা ক্লিয়ার কাট পরিষ্কার। এর আগের ভিডিওগুলো যারা দেখেছো তারা নিশ্চয়ই জানো বা জানতে পেরেছো। এর আগের ভিডিওতে সেই সব বিষয় নিয়ে আমি অনেক ভালো করে এক্সপ্লেন বা আলোচনা করেছিলাম। যারা আগের ভিডিওগুলো দেখোনি তারা চট করে চ্যানেলের ভিতরে গিয়ে আগের ভিডিওগুলো দেখে নাও, তাহলে তোমরা আরও বেশি ভালো করে বুঝতে পারবে। তো বলো তো, এইরকম যে অভিযান এটা চলছে, এখন শুরু হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ দেখে এখন উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে এরা কিন্তু একটা আওয়াজ তুলেছে যে আমাদের অরুণাচল প্রদেশ থেকে শেখা দরকার, অরুণাচল প্রদেশ থেকে আমাদের শেখা দরকার। এখন আমি জানি না যে অরুণাচল প্রদেশের সরকার এই বিষয়টা কিভাবে দেখছে, তবে অরুণাচল প্রদেশের মানুষ যে সব হিন্দুরা যে এক হয়েছে এই ভিডিওটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। যে অরুণাচল প্রদেশের মানুষ কতভাবে এক হয়েছে। ওখানে কি দোগলা মানুষ নেই? আছে, ওখানে দোগলা মানুষও অনেক আছে, কিন্তু দোগলা মানুষের কথা কেউ পাত্তা না দিয়ে সবাই একটা একবদ্ধ হয়ে কিন্তু এই কাজগুলো তারা করছে। দেখো, মসজিদ, মাদ্রাসা বা স্কুল, কলেজ, মন্দির এর পিছনে আমার কিন্তু কোনো ক্ষোভ নেই, এর প্রতি আমার কোনো রাগ নেই। আমার একটাই প্রবলেম যে এই লোকটা বলছে হার মুসলিম কেউ টেররিস্ট হতে হয়। সেকুলাররা বলে যে টেররিস্টের কোনো ধর্ম হয় না, কিন্তু এটা তো সত্যি যে সব টেররিস্ট কেন মুসলিম বেরোয়। বাস্তব কথা বলছে, আমরা কাফের, আমরা কোরআন মানি না, আমরা কাফের, আমরা হিন্দু, আমরা কাফের, আমরা খ্রিস্টান, আমরা কাফের, আমরা অরুণাচল প্রদেশের লোক যারা তারা কাফের, মানে সবাই কাফের। যে যার ধর্ম সবাই পালন করতে হবে, কিন্তু কোরআনে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে লোক মুসলিম ধর্ম মানে না সেই লোক নাকি কাফের। তাহলে ভাবো, কোরআনে যদি এইভাবে লেখা থাকে যে কাফের যারা মুসলিম ধর্ম মানে না তারা কাফের, তাদেরকে মারো, এইরকম নাকি কোরআনে লেখা আছে। দেখো, পার্সোনালি আমি কিন্তু কোরআনে কখনো পড়িনি, আর আমি জানিও না। আমি যেসব ভিডিও দেখি জানি বুঝি সেই থেকেই তোমাদেরকে আমি বলি। এখন এই বিষয়টা তোমরা দেখছো, এইটা কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতন জায়গায় কখনো কি হবে? দেখো, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো তুমি কি চাও, আমি বললাম না, আমি একদমই চাই না। কারণ আমি চাই যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটে হিন্দু মুসলিমের যে ভালোবাসাটা আছে, ভ্রাতৃত্বটা আছে, সেটা জানি সারা জীবন এইভাবেই থাকে। কিন্তু এইখানে যে অবৈধভাবে কিছু মালগুলো আছে, যার অবৈধ মাল, যেগুলো বলা যায় পাকিস্তানি বীজ বলা যায়, যেগুলোকে বলা যায় মনে করো মোগলের বীজ, যেগুলোকে বলা যায় মনে করো কি জানি বাবরির বীজ যেগুলোকে বলা যায়, আমরা সেগুলোকে আমরা উচ্ছেদ করতে চাই। আমার মনে হয় সেগুলোকে উচ্ছেদ করা দরকার ভাই, আমার মনে হয় দরকার। কারণ যে মানুষগুলো আছে, যেগুলো দেখবে যারা প্রকৃত ইন্ডিয়ান প্রেমী, যারা রাষ্ট্রীয় মুসলমান, তাদেরকে আমরা একদম গলায় মিলে নিতে চাই ভাই। তাদের সঙ্গে আমাদের একটা আলাদা সম্পর্ক আছে ভাই, ঠিক আছে? তাদের প্রতি ভালোবাসা আছে আলাদা লেভেলের ভাই, ঠিক আছে? আলাদা লেভেলে ভালোবাসা আছে। আর যারা রাষ্ট্রীয় মুসলিম না, যারা এইখানকার খাবে কিন্তু ফিলিস্তিন জিন্দাবাদ বলবে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলবে, পাকিস্তানের ঝান্ডা উড়াবে, তাদেরকে কি বলা উচিত? এই তো কয়েকদিন আগে দেখলাম একটা মিছিলে প্রকাশ্যে বলছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়ায় বসে বলছে। ভাবতে পারছো? এখন জানি না এইসব বিষয়ে আমাদের বর্তমান সরকার তো এইসব বিষয় নিয়ে জানি না কোনো স্টেপ নেবে কিনা। এখন সেটা সরকারই জানে যে সরকার এইসব বিষয় নিয়ে কী স্টেপ নেবে, তারা কী স্টেপ নেবে এইসব বিষয় নিয়ে। তবে অরুণাচল প্রদেশে যে মসজিদ ভাঙা হচ্ছে, এই যত অবৈধ মসজিদ ভাঙা হচ্ছে, নিশ্চয়ই তোমরা ভিডিও দেখে বুঝতে পারছো। আর এই মসজিদ ভাঙার উপর ইস্যু করে এখন অন্য সেকুলাররা এখন বলতে শুরু করছে, হ্যাঁ ওখানে তো সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের প্রতি কেন অত্যাচার হচ্ছে? তারা প্রকৃত সংখ্যালঘু কিনা, তারা বিহার থেকে, বাংলাদেশ থেকে ওখানে গিয়েই থাকতে শুরু করে দিয়েছে। অরুণাচল অ্যাকচুয়ালি একটু মানে ফাঁকা এলাকা, পাহাড়ি এলাকা হয়তো, তো সেখানে থাকতে শুরু করে দিয়েছে। তারা ওখানে গিয়ে থাকবে, তারা তো ওখানে পাঠাবেই বলছে। একজন বলছে, দেখলাম অরুণাচল প্রদেশের মানুষ বলছে, তোমরা ওখান থেকে আসছো, আমাদের অরুণাচল প্রদেশের মেয়েকে বিয়ে করছো করে, যেখানে বাচ্চা কাচ্চা বানাচ্ছে, তোমাদের সংস্কৃতি মানছে, টুপি পড়ছে, লুঙ্গি পড়ছে, পাঞ্জাবি পড়ছে, আর আমাদের সংস্কৃতি দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। এরা হলো প্রকৃত অরুণাচলবাসী, যারা প্রকৃত ইন্ডিয়ান। বলছে আমরা আমাদের স্টেট বাঁচাতে চাই, আমরা স্টেটের জন্য সব করতে পারি, আমরা গভর্নমেন্টের জন্য সব করতে পারি, আমরা স্টেট বাড়াতে চাই। বলছি দেখলো 2 দিনের মধ্যে আমরা আসবো, যদি ঠিকঠাক কাগজপত্র না দেখাতে পারো তাহলে আমরা এখানে রাখতে দেবো না মসজিদ। কিচ্ছু বলার থাকলে তুমি এখনই বলো, রাখতে দেবো না, ভাঙবো, ভেঙে দেবো। 2 দিন পরে এসে তারা ভেঙেও দিয়েছে মসজিদটা। নিশ্চয়ই তোমরা দেখলে ভিডিওটা, তোমাদেরকে দেখালাম। ভিডিওটা আরেকবার দেখাই, তুমি শোনো। ड्रेस जो है आप लोग तो भारत माता के लिए बोलते हैं, দেখেছো? भारत माता के लिए बोलते हैं, ये जो बोलता है कि नहीं? कि वंदे जब- भारत माता के लिए बोलते हैं क्या? ना आप लोग बोलते हैं? इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं। দেখো ভাই, বন্দে মাতারাম, ভারত মাতা কি জয় বললে সমস্যাটা কোথায়? আমি এটা বুঝি না। একটাই তো কথা। আর আমাদের হিন্দুদের যদি জিজ্ঞেস করো, বলতো ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ বলে দেবো ইনশাল্লাহ, বলতো আল্লাহ আকবার, হ্যাঁ বলে দেবো আল্লাহ আকবার। মানে আমাদের হিন্দুরা না কোনো কিছু তারা যা কি বলতে হয় ভাই, হ্যাঁ হায় আল্লাহ, উ আল্লাহ, সে আল্লাহ, কী বলতে হবে বলো? আমাদের মধ্যে বিশ্বাস করো, আমাদের মুসলিমদের থেকে যে আমাদের শেখা উচিত, এটা একদম 2 না 1000-10,000% সত্যি কথা যে মুসলিমদের থেকে আমাদের অনেক না শিক্ষা আমাদের অনেক কম ভাই। বিশ্বাস করো, শিক্ষা আমাদের কম। আমাদের মধ্যে দেখবো অনেক হিন্দু মেয়েরাই আছে, হায় আল্লাহ, হিন্দু ছেলেরা আছে সারাদিন আল্লাহ আল্লাহ করে, হিন্দু ছেলে হিন্দু মেয়েরা করে, অনেকে আছে। এরা যে জিনিসটা মুখে আনবে, ভারত মাতাকে জয় মরে গেলেও মুখে আনবে না।
বন্দে মাতারা মরে গেল মুখ আনবে না। তাহলে ভাবো এরা হলো কি বলতো, এরা ধর্মের প্রতি এতটা স্ট্রিক্ট। ছোটোবেলা থেকে যখন মায়ের বুকের দুধ ছেড়েছে তখন থেকে এদের ধর্ম মাথার মধ্যে এমন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাই হয়ে যাক না কেন এইসব কিছু কিছু জিনিস ওদের মুখ দিয়ে বেরোবে না। আমি বললাম না, আমি রিসেন্টলি একটা মুসলিম ছেলেকে দিয়ে কিছু কাজ করতে চাইছিলাম, ওকে আমি শুধু ছবিতে আমি কৃষ্ণ ঠাকুরের ছবি বসাতে বলেছি, বলছি আমি বসাতে পারবো না। আমি বললাম কেন? বলছি এই ছবির দ্বারা কৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রমোট করবে। আমি কি ভাই তুই কি মাদ্রাসায় পড়েছিস, তুই কি পাগল? ও কৃষ্ণ নামই বললো না, বলছে আমি তুমি যাকে বলছো তাকে আমি প্রমোট করতে পারবো না। আমি কি বলছিস, তুই কাজ করবে, এই কাজ করতে তখন টাকা দেবো। বলছে না আমি ওটা পারবো না, তুমি অন্য কোনো কাজ দাও আমি সেটা করবো। ভাবো এখন কি অবস্থা, কি চলছে এখন বর্তমান সময়ে। তারা যে নিজের ধর্মকে, বললাম না মায়ের কোলে দুধ ছাড়ে তো তখন তাদের মধ্যে ধর্ম এমন করে ঢুকিয়ে দেয়, একদম পাকিয়ে মাথার মধ্যে 4টে নাড়িভুড়ি থাকলে ওর মধ্যে 3টি ধর্ম ভরা থাকে, মাথার মধ্যে 4টে মগজ থাকলে ওর মধ্যে 4টের মধ্যেই ধর্ম দিয়ে ভরা থাকে। তাই ওরা এমন হয়ে যায় একটা জীবন করবো, ইনশাল্লাহ বলে শুরু করবো, সুবহানাল্লাহ বলে শেষ করবো, এরকম একটা কিছু বলে না ওরা। তাকদির বলে শুরু করবো, ইনশাল্লাহ বলে শেষ করবো, এরকম বলে না? দেখেছো এখন এই যে এই অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু হয়েছে, আমার মনে হয় দেখবে এইটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন জায়গায় ছেয়ে যাবে। নাহলে একটা দিন আসবে কি দেখবে পুরো দেশ জুড়ে না কিছু একটা হবে ভাই, কিছু না কিছু একটা। কারণ এই যে মুসলিমের টেরিস্ট যেটা হলো, যে আমাদের কাশ্মীরে যেটা হলো, কাশ্মীরে যে ঘটনাটা, পেহেলগাঁও যে ঘটনা, নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো। শুধু ধর্ম দেখে ধর্ম বিচার করে ঢিঞ্চু করে দিয়েছে। ভাবছো এখনো জানি না যে আমাদের এখানকার যে বাবরি মসজিদ যেটা করছে, আমাদের এখানে যে বাবরি মসজিদ হলো, এই বাবরি ইস্যুতেই কিন্তু এটার বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে। শুধু এইখানে না, বাবরি ইস্যুতে বাবরি মসজিদ হওয়ার পরে দেখো কোথায় হচ্ছে, গুজরাটে হচ্ছে, ইউপিতে হচ্ছে, বিহারে হচ্ছে, আমাদের পাশে যে আসে উড়িষ্যাতে হচ্ছে, আরও বিভিন্ন স্টেটে হচ্ছে। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে তোর নাম কি রে, অমুক, তোর বাড়ি কোথায়, ও মুর্শিদাবাদ। এবার শুরু করে দেয় কেলানো, মুসলিম নাম শুনলেই মারে। আর তার থেকে যদি শোনে মুর্শিদাবাদ তাহলে তো কোনো কথাই নেই, আদর যত্ন করে মারে। আজকে এই বাবরি মসজিদ করে সারা বিশ্বের কাছে একটা বিষ পৌঁছে দিল না, বিষাক্ত একটা বিষয় চলে আসলো না। এখন আমরা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে হিন্দু, আমরা তো চুপচাপ থাকি, আমরা তো নীরব, আমরা ভদ্র, আমরা সভ্য, আমরা যাই হয়ে যাক না কেন মুখটা খুব একটা খুলি না বা খুলতে চাই না। কিন্তু আমাদের বাইরের স্টেটের হিন্দুরা তো আমাদের মতো না, তারা তো অনেকটাই রকচটা, আমাদের মতো না, তারা ছেড়ে কথা বলবে না। হতে পারে বললাম না আমরাও হিন্দু, ওই যে তারা অনেক কিলোমিটার দূরে থাকে তারাও কিন্তু হিন্দু। ওই যে বাবরি মসজিদের জন্যই কিন্তু আজকে সারা ইন্ডিয়ার মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে, প্রত্যেকটা কোনায় তোলপাড় হচ্ছে। যে বাবরি মসজিদ নিয়ে এতদিন 500 বছর একটা বিতর্কিত ইস্যু ছিল, আজকে হুমায়ুন কবির যে বাবরি মসজিদটা ওইখান থেকে করতে চাইছে, এর জন্য তো আরো 50-120টা মসজিদ ভাঙা পড়বে। হিন্দু সংগঠন কিন্তু আস্তে আস্তে জাগতে শুরু করেছে, হিন্দু সংগঠন কিন্তু আস্তে আস্তে জাগছে। এই গীতা পাঠ দেখে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো কলকাতায় যে গীতা পাঠ হচ্ছে, এখানে কি পরিমাণে 5 লক্ষ কণ্ঠে হিন্দু। আমি বেশ অবাক হয়ে গেছি, আমি নিজেই অবাক হয়েছি ভাই এত লোক কীভাবে হলো। কেউ বলছে 7 লাখ লোক হয়েছে। তোমরা কে গীতা পাঠে গেছো সেটা কমেন্টে জানো, সত্যি কি 5-6 লাখ 7 লাখ লোক হয়েছে? আমি কিন্তু ভিডিওতে দেখেছি, ভিডিও দেখে মনে হচ্ছে যে লোক কিন্তু বিভৎস হয়েছে, প্রচুর লোক হয়েছে। মানুষ পার্টি ভুলে ধর্মের প্রতি যে মানুষ ঝুঁকছে, এটা কিন্তু একটা ভালো মেসেজ বা ভালো লাগার বিষয়। দেখো অনুষ্ঠানটা কোন পার্টি করলো কি করলো ওইটা আমরা দেখবো না, আমরা বিজেপি করলো তৃণমূল করে দেখবো না, আমাদের ধর্মকে প্রচার হচ্ছে এটাই আমরা দেখবো। দেখো ভাই ভিডিওটা আমি আরেকটু তোমাদেরকে দেখাই, চলো। भारत तो माता कैसे भारत की माता कैसे बोलेंगे? सोच वही है, तुम्हारा वो जो है कुरान ने लिख के नहीं रखा है, इसलिए तुम अभी नहीं बचेगा, हो गया। तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तुम कैसे तुम इंडियन का ये हम लोग का माँ है, हम अपना जमीन को माँ जन्मभूमि है। अभी हम क्यों जो यहाँ क्यों इसका भारत माता की जय नहीं बोलते, देखो अरुणाचल के हर आदमी तुम अभी अपना बोलते भारत माता की जय। असलियत निकल गया ना। इंडिया भारत में क्या अलग है? इंडिया जिंदाबाद। नहीं भारत माता की जय। দেখেছো এই হচ্ছে আমাদের অরুণাচল প্রদেশে এইরকম একটা তারা তদন্ত, এইরকম একটা অভিযান তারা চালাচ্ছে, হিন্দু সংগঠনের অভিযান তারা চালাচ্ছে। আমার বিশ্বাস হয়তো আমি খুব তাড়াতাড়ি অন্য স্টেটেও দেখতে পাবো, আর তোমাদেরকে তো সেই সব ভিডিও শেয়ার করবো। অবশ্যই তোমরা এই টাইপের ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। কেন করছো না ভাই? চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এই টাইপের ভিডিও যদি তোমরা আরও অনেক দেখতে চাও তো ওই জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার চালু করবো। তোমাদের যদি এমন কোনো মতামত থাকে, যে তোমাদের এমন কোনো মতামত যে বিষয় নিয়ে তোমরা ভিডিও দেখতে চাও, সেই বিষয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে পারো বা আমার কমিউনিটি ট্যাবে তোমরা জানাতে পারো। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি, নেক্সট আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও, অন্য পর্ব। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা তোমরা কমেন্টে জানাতে ভাই একদমই ভুলো না। নেক্সট আবার দেখা হচ্ছে ঠিক অন্য কোনো পর্বে, অন্য কোনো ভিডিওতে। বাই বাই বন্ধুরা, ভালো থেকো, সাবধান থেকো, সেফ থেকো। আর হ্যাঁ, লাস্ট একটাই কথা বলতে চাই, লাস্ট একটাই বাণী দিতে চাই, সেটা হলো দেখো ভাই আমাদের ধর্মকে কিন্তু বাঁচাতে ভাই আমাদেরই হবে। যেমন ছত্রপতি শিবাজি হয়ে এসেছিল, তেমন আমাদেরই কাউকে না কাউকে ছত্রপতি শিবাজি হয়ে আসতে হবে। আর আমাদের ধর্মকে কিন্তু আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। এটাই সব থেকে বড় একতা, এটাই বড় হিন্দু একতা, এটাই এর থেকে বড় কিছু হতে পারে না। এটাই সব থেকে হিন্দু শক্তি। তো তোমরা যদি আমার সঙ্গে একমত হয়ে থাকো অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাও। নেক্সট আবার দেখা হচ্ছে। বাই বাই বন্ধুরা, ভালো থেকো, সাবধান থেকো, সেফ থেকো।